विखे SGPC की प्रधान आ और 6 तरीक तो सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान समूह जथेबंदियों वालों जो 6 तरीक तो इतने मोर्चा शुरू किया गया वो अज के पूरे दिन पहुँचा है। अज साडे दरम्यान सरदार अमान सिंह जी मान जो दूर के सरप्रस्त हैं वो पहुँचे हैं। उन्हों के नाल साडे जनरल सकत्तर दलेर साहब जो पहुँचे हैं और जिन्नियां भी संगत पहुँचिया हैं मैं उन्होंने धन्यवाद करना हाँ। और बीबी जगीर कौर नूं ये असीं चेतावनी भी दिंदे आ कि ਇਹਦਾ जे मसला जल्दी तो जल्दी हल ना होया ये नतीजे तुहानूं भुगतने पैणगे। जे तुहाडे कोल हल नहीं हुंदा तो तुसीं भी लौंगोवाला को इस्तीफा दे दिओ। ये गुरु महाराज जी सत्कार का मसला है जो संगतां बर्दाश्त नहीं करनगियां। सो मैं बेनती करदा दलेर साहब नूं कि वो अपने चंद मिनटां 'च अपने विचार रखण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे भराओ ते मेरियो भैणों तुसीं बेगोवाल मोर्चे दे विच तकरीबन अज 1 महीने तो वध समा हो गया इत्थे बैठियां नूं। मैं खुसरोपुर साहब का भी धन्नवाद करदा है जिहड़े इत्थों दे प्रधान ने ते हरजिंदर सिंह फौजी साहब का ते उन्हां दी समुची टीम का सारियां दा मैं धन्नवाद करदा है जिन्हों ने बड़े लंबे समय तो इत्थे सिर नाल बैठ के मोर्चे नूं चलदा रखिया है। और मैं सारियां भैणां नूं सारे भरावां नूं सब तो पहला फतेह अर्ज करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग वीर जी ये अपना मुੱਢ है ये मूल है जिहदे वास्ते असीं इत्थे बैठे हैं। इत्थे बहण दा कारण की है इत्थे बहण दा प्रोग्राम क्यों दिता गया पार्टी वालों सरदार सिमरनजीत सिंह मान जियां नूं इस गल की की लोड़ पै गई ये तुहानूं सारिआं नूं चंगी तरह पता है भली भांत पता है कि सिख दा वजूद जिहड़ा है सिख दा जिहड़ा शुरू तो मुੱਢ है वो है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह। ते जदों सिख हमेशा ही 1947 तो लैके लुट्टिया ते कुट्टिया आउंदा है पर कदी अबदाली वर्गिਆਂ ने लुट्टिया ते कदी नादर शाह वर्गिਆਂ ने लुट्टिया ते कदी मोदी वर्गिਆਂ ने लुट्टिया पर सिख कदी डोलिया नहीं। सिख नूं कदी इन्ना फिक्रमंद नहीं पिया कि असीं लुट्टे गए हैं। सिख नूं उदण ज़्यादा फिक्र लग्या जिद्दन उन्हां दा जिहड़ा जान तो प्यारा जिन्नूं असीं रोज़ दुੱਧ ते पुੱਤ मंगदे आ जिथे जाके सवेरे नकमस्तक हुंदे आ उत्थे जाके जदों असीं अपने गुरु नूं नकमस्तक हुंदे आ ते कुल दे भले दी अरदास करदे आ सरबत दे भले दी अरदास करदे आ। ते सत्कारयोग खालसा जी जदों साडे गुरु नूं इन्हां ने आपदियां रंजिशां चालां चल के ते ओह साडे गुरु नूं गुम कर दिता गैप कर दिता। 450 ਸਰੂਪ इन्हां ने कनेडा नूं जांदिआं बंदरगाह दे विच पता नहीं लग्या क्योंकि उत्थे सुखबीर सिंह बादल गाड़ी लैन नहीं गया। इस करके साडे महाराज साहब दे पावन ਸਰੂਪ जिहड़े आ वो सलाबे गए ते उन्हां दा कोई पता ही नहीं ना वो बस का पता जिहदे विच गए ते ना वो ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ पता। उस तो बाद 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚੰਦ ਖੌਡੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ सरदार सिमरनजीत सिंह मान चाहते हैं कि सानू जिहड़े 328 ਸਰੂਪ है SGPC की प्रधान दसे ना सानू इन्हें लौंगोवाल ने दसिया ते ना सानू बीबी जगीर कौर दसदी है। इसका फर्ज बनता है सिखां की नुमाइंदा जथेबंदी दी बैठे है कब्जा करके इन्हां नूं पता होना चाहिए है ये किहड़ी जथेबंदी है। ये सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाल जियां ने अपना खून पा के बनाई सी होंद विच लिआंदी सी इत्थे लुੱਟ घसुੱਟ सिख नहीं बर्दाश्त करते ते इत्थे आज सरदार इमान सिंह जी मान जिहड़े सरप्रस्त ने यूथ दे ते उन्हां ने स्पैशल आण के मोर्चे दे विच पता लाया है कि असीं कानूनी लड़ाई भी लड़ांगे ते असीं ये भी लड़ाई लड़ांगे जे सानू बीबी जगीर कौर इंसाफ देण लई तैयार है तो ठीक है जे नहीं तो फिर सिख जिहड़ा वो वेसला हो के नहीं बहिंदा। इस करके असीं सारियां मुहिमां शुरू कर दित्तियां बिल्कुल खबरदार हो जान कि असीं साडी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर पार्टी जिहड़ी है 328 ਸਰੂਪ वापस लियाउण लई
ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਚਿਜਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰੜ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਸਾਰੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦ੍ਰਿੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ ਲੜਾਈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਜੋ SGPC ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ, BJP ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ SGPC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੋਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ। BJP ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਆ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग नगर बेगोवाल विखे बैठी श्रोमणी अकाली दल अंबरसर दी अहुदेदार साहिबान, नगर निवासी वर्कर साहिबान निमृता सहित फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी अज बाहर बैठे हैं, कड़क ठंड लगती है, हथ पैर नूं मलण दा जी करदा है। किसान भरा पैना इस सख्ताई दे विच दिल्ली बैठी है। भगत धन्ना जी कहते हैं कि जिन्नी देर लवेरी गाऊ ना होए, खाना पीना घर च ना होए, रब दा नां नहीं लिता जा सकता। उन्होंने रब तो पहला चीज़ां मंगियां, फिर रब वाल ध्यान किया। पर जे तुसी अपने किते वल देखो, किसानियत वल, किथे हिंदू धर्म ने जिमींदारां नूं, क्योंकि असी धरती नाल संबंधित है, पैरां नाल संबंधित है, हत्थां नाल संबंधित है, सानू शूदर बना के अपने भाईचारे च रखिया सीगा। जिमीदार शूदरां चों आउंदा है, शूदरां चों। फिर जिमीदार नूं उच्च पद्धर ते कौन लेके गया? गुरु नानक साहब महाराज ने उत्तम खेती कह के करतारपुर साहब विखे खेती करके अपना जीवन खेती नाल जोड़ के वंड सकिया और गुरगद्दी जद गुरु अंगद साहब नूं दित्ती,
खेती का नाम बहुत उच्चा किया। जे मुगल हुकूमत ने उरे राज कीते तो फतेहगढ़ साहब की धरती ते हरगोबिंद पातशाह महाराज की मीरी पीरी नूं लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जंगां नूं मूहरे रख के साडे साहिबजादियां की शहादत नूं मूहरे रख के बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फतेहगढ़ फतेह किया, सरहंद फतेह किया ते उत्थे सब तो पहला खालसा राज विच जिमींदारां नूं अपने खेतां दे उत्ते मालक बनाया। जेड़े हक मुगल थानू दिंदे नहीं सी, जिथे थोड़े ते जजिया लगदा सी, उत्थे सिख राज ने ओ आजाद सोच ने थानू मालक जमीनां दे बना के जिमीदार बनाया। किथे थानू शूदर ते बाहर कड्ढण दी सोच जिहड़ी बीजेपी दी, ते किथे गुरु नानक साहब ने थानू उत्तम खेती कहता, ते किथे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने थोड़े च इहो जी स्पिरिट पाई जिहड़ी अज भी जिमीदारां दे विच ਉਹ जोश रखती है कि तुसी जाके दिल्ली अपने हक मंगण जोगे हो। उधरों ही बाबा बंदा सिंह बहादुर आए सीगे लड़ते समाने राही, तां जाके उन्होंने थानू तुहाडे हक दिते सीगे। अज तुसी भगेल सिंह वांगू दिल्ली जा रहे हो, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਖੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 328 ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ? ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੌਦ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਗਾਲ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਤੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? 328 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਜ਼ੀਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੇ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ ਖੋਖੜਾ ਖੋਖੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 11ਵਾਂ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ 328 ਸਰੂਪ? ਕਿੱਡੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਤਗੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਤਕੀ 17ਵਾਂ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ 17ਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਜ ਖੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? 17 ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਣੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਬਣੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 21 ਬਿਸਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 328 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ 17ਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਚੋਣ ਹੋਏ ਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ? ਜਿੱਥੇ 17 ਚੋਣ ਹੋਏ ਆ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 8 ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਹੋਇਆ, 8 ਵਾਰੀ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਂਡ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਾਣੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 328 ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਫਾਫੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਉਹ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਪੁਜਾਰੀ
ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, RSS ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ 30,000 ਦਿੱਲੀ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦੇ। ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਮੇ ਟਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅੱਜ ASGPC, ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਬਾਦਲ, ਜਿਨੇ ਅੱਜ ਚੈਨਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, SGPC ਦਾ ਕੋਈ TV ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ PTC ਚੈਨਲ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ TV ਚੈਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ SGPC ਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਮੁਲਕਾਂ ਅਧੀਨ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ SGPC ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ? ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ PTC ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਘਾਟ ਹੈ, ਰੋਕ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਮਾੜੇ ਬਿਆਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਬਿਆਨ SGPC ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। 328 ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। 1000 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਪੋਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ, ਆ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਕੇਸ ਪਾਏ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ? ਔਰ ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 328 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕੇਸ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾਣਗੇ, ਹੋਣਗੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣਗੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ 328 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਟਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦਾ। ਫਿਰ 328 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ? ਔਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਥਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪੈਸੇ ਵਟੋਰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਸਾੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 328 ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਜਾਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਰਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 50,000 ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੇ 100 ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ SGPC ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਪਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉੱਚੀ ਕੋਈ ਬੋਲੂ। ਪੜੋ ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲੋਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ RSS ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਨੰਬਰ 3 ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ, ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੰਬਰ 4 ਇਹ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਨੰਬਰ 5, ਇਹ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੰਬਰ 6, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੁੱਪ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ। ਨੰਬਰ 7, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ, SGPC ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ SGPC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਜੱਜਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, DGP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਾਈਨ ਕਰੇ। ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੂੰਗੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੇਸ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਢ ਤੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਫਨਾਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆ ਬੋਲੀ ਗੂੰਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆਂ, ਤੂੰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਆ ਟੀਵੀ ਚੋਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੈਣੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਪੈਣੇ। ਕੇਸ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇਰੇ ਹੇਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਦਰ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਗਰ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਂਢਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਛੱਡ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਛੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੇ ਸਾਦੇ ਸਾਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਣ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਭਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਆ ਜਾ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80-90% ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਇਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੀਗੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹਰੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਇਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋੜ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਹੈ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਦੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਾਂ ਚੱਕਦਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਉਹਦੇ ਸੂਬੇ, ਜਿਹਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਵਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਇਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭੀਏ, ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਆ ਝੂਠੇ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਏ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਲੜੀਏ। ਬਾਕੀ ਬੀਬੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਸਲਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਆ, ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਈ ਆ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਜਾਵੇਂਗੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤਿਲਕੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਡਿੱਗੇਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੂੰ SGPC ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਿਲਕੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5000 ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਫਗਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ 5000 ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5000 ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ 2-2, 3-3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹਟਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।